نیب قوانین میں ترمیم پر غور، وزیر اعظم نے 10 رکنی سیاسی کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی انتخابی اصلاحات اور نیب قوانین میں ترامیم کے لیے اپوزیشن سے مذاکرات بھی کرے گی۔ اپوزیشن سے مذاکرات کا ٹاسک شاہ محمود اور پرویز خٹک کے سپرد۔ عمران خان نے گورننس نظام میں بہتری کے لیے بھی مشاورت شروع کر دی۔ وزیر اعظم سے حکومتی رہنماؤں کی ملاقاتیں، بلدیاتی انتخابات سمیت اہم امور پر مشاورت۔ لیگی حکومت نیب قوانین میں ترمیم کرتی تو پی ٹی آئی کرپشن کا الزام لگا دیتی۔ محمد زبیر کی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو، کہا دیگر ممالک میں احتساب 4-5 سال کے لیے ہوتا ہے، نیب پچھلے 30-35 سال کی انکوائریز کر رہا ہے۔ فواد چوہدری نے کہا نیب قوانین میں ترمیم کے لیے کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن سے برابر اراکین شامل ہوں گے۔ حکومت کو اب اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں رہا۔ اتحاد کو برقرار رکھنے کے جتن، یا پی ڈی ایم میں ہوگا -1۔ نواز شریف کا فضل الرحمان سے دوبارہ ٹیلی فونک رابطہ، پیپلز پارٹی کے جواب کے بعد پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا پیپلز پارٹی آئے تو خوش آمدید، ورنہ 9 جماعتیں آئندہ کا لاہ عمل طے کریں گی۔ لانگ مارچ، استعفوں، گھروں تحریک اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال۔ سیاست آگے بڑھنے کا نام ہے۔ مورچے جنگ میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اگر مورچہ تبدیل کرنے کی نیت سے پیچھے آ گئے اور ایک نئی حکمت کے ساتھ دوبارہ حملے کی نیت سے پیچھے آ گئے تو اس میں پھر کوئی گناہ نہیں۔ مورچہ تبدیل کر کے ذرا پیچھے آ گئے ہیں، نئے کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ سیاست مایوسی کا نام نہیں، قوم کو مایوس نہیں کریں گے، کوئی ساتھ رہے یا نہ رہے، منزل کی جانب پیش قدمی جاری رہتی ہے۔ اگر کوئی نہیں جا سکتا تو اس میدان میں آیا ہی کیوں؟ اوروں کو چور کہنے والے خود چوری کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات، سامنے رکھ دیے 4 بڑے مطالبات۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم نے ملک میں دوبارہ مردم شماری کا مطالبہ کر دیا، بند دفاتر کھولنے، حیدرآباد یونیورسٹی کی جلد تکمیل اور شہری آبادی کی ترقی بھی مطالبات میں شامل۔ عمران خان کی مطالبات تسلیم کرنے کی یقین دہانی، حفیظ شیخ، شفقت محمود، شیخ رشید اور اسد عمر کو متعلقہ معاملات دیکھنے کی ہدایت کر دی۔ پاکستان کا سب سے بڑا پاور پلانٹ کینپ قومی گرڈ سے منسلک، ابتدائی طور پر 105 میگا واٹ بجلی کی سپلائی جاری۔ وزیر توانائی عمر ایوب نے خوشخبری سنا دی، ٹویٹ میں لکھا نیوکلیئر پاور پلانٹ سے مئی تک مکمل استعداد کی 1145 میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل ہو جائے گی۔ پلانٹ سے کے الیکٹرک کو اپریل میں 500 میگا واٹ بجلی فراہم کی جائے گی۔ مسلمانوں کے لیے بڑی خوشخبری، رمضان المبارک میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز تراویح ہوگی۔ خادم حرمین شریفین نے اجازت دے دی، نماز تراویح کے نصف گھنٹے بعد مسجد نبوی کو بند کر دیا جائے گا۔ نماز فجر سے 2 گھنٹے پہلے پھر کھولا جائے گا۔ ایک وقت میں 60,000 نمازی داخل ہو سکیں گے۔ کویت کا خطے میں پاکستان کے اہم کردار کا اعتراف، پاکستان میں تیل کی تلاش کے لیے کام کرنے کی خواہش۔ کویتی وزیر خارجہ کا کہنا ہے پاکستانی طبی ماہرین کے خلاف کویت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ احمد ناصر المحمد کی شاہ محمود قریشی کے ساتھ پریس کانفرنس، کویتی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ دورہ جنوبی افریقہ کی تیاری، پاکستانی اسکواڈ کا تربیتی کیمپ آج شروع ہوگا۔ کھلاڑیوں نے کیمپ کے لیے رپورٹ کر دی، 7 اضافی کھلاڑیوں کو بھی طلب کر لیا گیا۔
नाज़रीन, अब बात करते हैं इंतखाबी इस्लाहात और नैब क़वानीन में तरामीम के हवाले से। तो हुकूमत के इंतखाबी इस्लाहात और नैब क़वानीन में तरामीम पर अपोजिशन से मुज़ाकरात का फ़ैसला कर लिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 10 रुकनी सियासी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी इंतखाबी इस्लाहात और नैब क़वानीन में तरामीम के लिए अपोजिशन से मुज़ाकरात भी करेगी। अपोजिशन से मुज़ाकरात का टास्क शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खट्टक के सपोर्ट किया गया है। सियासी कमेटी रोज़ाना के बुनियाद पर वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगी और कमेटी में परवेज़ खट्टक, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शेख रशीद शामिल हैं। शफकत महमूद, आमिर कियानी, सैफुल्लाह नियाजी, शिबली फराज भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। सियासी कमेटी मईशत, रोज़गार, रिलीफ पैकेजेस और सब्सिडी से मुतल्लिक़ तजावीज़ भी देगी। 10 रुकनी सियासी कमेटी में वजीर दिफा परवेज़ खट्टक, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी, वजीर दाखिला शेख रशीद, वजीर तालीम शफकत महमूद, आमिर कियानी, सैफुल्लाह नियाजी और शिबली फराज भी शामिल होंगे। सियासी कमेटी इंतखाबी इस्लाहात, नैब कवानीन में तरामीम पर अपोजिशन से मुज़ाकरात करेगी और रोजाना की बुनियाद पर वजीर आज़म से मुलाकात भी करेगी। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों से बातचीत का टास्क परवेज़ खट्टक और शाह महमूद कुरैशी के सपुर्द किया गया है। सियासी कमेटी मईशत, रोजगार, रिलीफ पैकेजेस, सब्सिडीज के हवाले से भी तजावीज़ पेश करेगी। फहीम अख्तर, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। और खबर ये भी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान से एमक्यूएम वफ़द की मुलाकात। अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। एमक्यूएम ने वज़ीर आज़म के सामने 4 बड़े मुतालबात रख दिए हैं। मरदमशुमारी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी की तामीर, लापता अफराद, बंद दफातर और कराची की तरक्की का मुतालबा किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एमक्यूएम को मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी भी करवाई और वुज़रा को टास्क भी दे दिया है। कहा कि इत्तेहादियों के मुतालबात से वाकिफ़ हूँ, कराची की तरक्की के लिए किरदार अदा करते रहेंगे और ये 4 बड़े मुतालबात रखे गए हैं। मरदमशुमारी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी की तामीर, लापता अफराद, बंद दफातर और कराची की तरक्की का मुतालबा किया गया है। एमक्यूएम वफ़द ने वज़ीर आज़म इमरान खान से एक अहम मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान एमक्यूएम की जानिब से 4 बड़े मुतालबात वज़ीर आज़म के सामने रखे गए हैं। नाज़रीन, पीडीएम इजलास में तलखियों और गिले शिकवों की अंदरूनी कहानी 92 न्यूज़ सामने ले आया। तलखी मौलाना फजलुर रहमान नहीं, नवाज शरीफ की वजह से हुई। नवाज शरीफ ने कहा कि साथ नहीं देना तो ये अपनी राहें जुदा कर सकते हैं, जिस पर आसिफ जरदारी गुस्से में आ गए। आप रिपोर्ट में देखिए। आसिफ अली जरदारी किस बात पर नाराज हुए? नवाज शरीफ की वापसी का मुतालबा क्यों किया? पीडीएम इजलास की अंदरूनी कहानी 92 न्यूज़ सामने ले आया। जराये के मुताबिक इजलास में तलखी मौलाना की वजह से नहीं बल्कि नवाज शरीफ की वजह से हुई। नवाज शरीफ ने इजलास में फौरी इस्तीफे देने की बात की। कहा कि साथ नहीं देना तो ये अपनी राहें जुदा कर सकते हैं, जिस पर जरदारी गुस्से में आ गए। आसिफ जरदारी ने कहा कि एक तो पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया और दूसरा हमें राहें जुदा करने का कहा जा रहा है, जो हो भी सकती हैं। आसिफ जरदारी ने मौलाना और मियां नवाज शरीफ से सवाल किया कि इस्तीफे दे देंगे तो क्या होगा। जब आसिफ जरदारी ने पूछा कि लॉन्ग मार्च की तैयारियां कैसी हैं, तो मौलाना ने जवाब दिया कि बस हो जाएगा। जराये ने बताया कि जरदारी ने कहा हम तो तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन नून लीग और JUI की कोई तैयारी नजर नहीं आ रही। आसिफ जरदारी ने कहा कि लोगों को मोबिलाइज किए बगैर लॉन्ग मार्च का क्या असर होगा, उल्टा लोग हम पर हंसेंगे। तैयारी आपकी नहीं, इस्तीफों की आड़ लेकर बंदूक हमारे कंधे पर रखकर मत चलाएं। जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने इजलास से 2 दिन कबल इस्तीफों को लॉन्ग मार्च से मशरूत किया था और पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया था।